பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காரியத்தில் பேதமும் மனோபேதமும். ஜாதி அதற்கான தொழில், அதற்கென்று ஏற்பட்ட ஆச்சாரங்கள் என்று சொன்னேன். அது தப்பு. ஜாதிக்காக தொழில் இல்லை, தொழிலுக்காகத்தான் ஜாதி. சுள்ளிகளை எந்த அடிப்படையில் வேத மதம் சின்ன சின்ன கட்டுக்களாக கட்டி போட்டது? ஒவ்வொரு தினசான தொழிலுக்கு ஒவ்வொரு வர்ணம் என்று பிரித்தது. மேல்நாடுகளில் தொழில் பிரிவினை, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் என்று பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லிக்கொண்டு இன்னமும் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியாமல் இருப்பதை பார்க்கிறார்கள். ஒரு சமுதாயம் நடக்க வேண்டும் என்றால் பல தினசான தொழில்கள் நடக்கத்தான் வேண்டும். எனவே தொழில் பங்கீடு, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள். ஆனால் இத்தனை பேர்தான் இன்ன தொழிலை செய்யலாம், இப்படி ஒரு விகிதாச்சாரத்தில் ப்ரப்போர்ஷன் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஜனங்கள் வந்தால்தான் சமுதாயம் சீராக பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் என்பதற்கு யார் எப்படி கட்டுத்திட்டம் பண்ண முடியும்? முடியவில்லை. எல்லாரும் சௌகரியமான தொழில்களுக்கே போட்டி போடுகிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் துராசை, போட்டா போட்டியினால் மனக்கசப்பு, அதைத் தொடர்ந்து பலவிதமான ஒழுங்கு தப்பிதங்கள் என்று பிரத்யட்சமாக பார்த்து வருகிறோம். இதே தொழில் பங்கீட்டை பாரம்பரியமாக வைத்து நடத்தி வந்த நம் தேசத்தில் அந்த ஒழுங்கு குலைகிற வரையில் சாந்தியும் சந்தோஷமும் சௌஜன்யமும் திருப்தியுமே இருந்து வந்தன. இப்போது கோடீஸ்வரனுக்கு கூட திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்போதோ ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன் கூட அக்கடா என்று நிறைந்து இருந்தான். எல்லோருக்கும் துராசைகளை கிளப்பிவிட்டு அத்தனை பேரையும் அதிருப்தியில் கொண்டு தள்ளி இருக்கிற புது ஏற்பாடுகள்தான் முன்னேற்றம். இதுவரை செய்ததும் போதாது, இன்னும் வேகமாக இப்படியே முன்னேற வேண்டும் என்று எங்கும் பேச்சாய் இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் துராசை இல்லை. மனுஷர்கள் ஒருத்தருக்கொருத்தர் பாந்தவியமாக ஒட்டிக்கொள்கிற சின்ன சின்ன சமூகங்களாக இருந்து விட்டதால் இப்படி சேர்ந்திருப்பதே பெரிய இன்பம் என்று அவர்கள் கண்டுகொண்டார்கள். அதோடு மதத்தில் நம்பிக்கை, தெய்வத்திடம் பயபக்தி, தங்களுக்கென்று குலதெய்வங்கள், அதற்கான வழிபாடுகள் இருக்கின்றன என்ற பெருமை இதிலெல்லாம் நிறைந்து இருந்து விட்டதால் அவர்களுக்கு வெளிவஸ்துக்களை தேடி மேலே மேலே இன்று தவிக்கிற தவிப்பு இல்லவே இல்லை. சமுதாயம் முழுவதும் நன்றாக இருந்தது. பலவாக பிரிந்தாலும் சுவாமியின் பெயரில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். அவரவர்க்கும் குலதெய்வம் இருந்த போதிலும் ஊருக்கு பொதுவாக பெரிய கோயில் இருந்தது. அந்த கோயிலும் அதன் உற்சவாதிகளுமே ஊர் வாழ்க்கையின் மையஸ்தானமாக இருந்தன. இதை சுற்றியே, அதாவது பகவானின் பேரில் அத்தனை சமூகத்தாரும் அவன் குழந்தைகளாக ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். ஒரு தேர் திருவிழா என்றால் அக்ரஹாரத்துக்காரனும் சேரிக்காரனும் தோளோடு தோள் இடித்துக்கொண்டு வடம் பிடித்து இழுத்தார்கள். அந்த சௌஜன்யமான காலத்தை நினைத்தாலே மறுபடி அப்படி வருமா என்று இருக்கிறது. ஒரு வயிற்றெரிச்சல் இல்லை, வசைமாறி இல்லை. அவரவர் தன் காரியத்தை எளிமையாக செய்து கொண்டு
மனசில் ரொம்ப இருந்த காலம். இதையெல்லாம் ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தால் சமூகம் பலவாக பிரிந்திருந்தாலும் கூட இந்து மதம் எத்தனையோ தாக்குதல்களை சமாளித்தது என்று சொல்வது சுத்த பிசகு. சமூகம் பலவாக பிரிந்திருந்ததாலேயே அது இப்படி யுகாந்தரமாக ஜீவனோடு இருந்திருக்கிறது என்றே தோன்றுகிறது. எல்லோருக்குமான பொது தர்மங்களை மட்டும் சொல்லி ஒரே சமூகமாக இருந்த மகா பெரிய மதங்கள் எல்லாம் அழிந்து போனதையும், இப்போது இருக்கப்பட்ட அம்மாதிரி மதங்களின் எதிர்காலமும் என்னவாகுமோ என்று பயப்பட வேண்டியிருப்பதையும் பார்க்கிற போது இதுதான். அத்தனை சுள்ளியையும் ஒரே கட்டாக போடாமல் பல சின்ன சின்ன கட்டுகளாக போட்டு அந்த கட்டுக்களை எல்லாம் தெய்வ பக்தியினால் ஒன்றாக முடிந்திருக்கிற வர்ண தர்மம்தான் இந்து மதத்தை சிரஞ்சீவியாக காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. எல்லாருக்கும் ஒரே தர்மம் என்று வைத்துக் கொண்டதோடு நின்றுவிட்ட மதங்களில் எல்லாம் உள்ளிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ வேறு தினசான தர்மங்கள் வந்து தாக்கிய போது அவை அடியோடு இற்று விழும்படியாயிற்று. இந்தியாவில் பல தினசான தர்மங்களும் பொதுவான தர்மத்துக்குள் இருந்ததால் வேறு தர்மங்கள் உள்ளேயே எழுந்தால் அல்லது வெளியிலிருந்து வந்து தாக்கினால் அவற்றையும் தள்ள வேண்டியதை தள்ளி கொள்ள வேண்டியதை கொள்வதற்காக இடம் கொடுக்க முடிந்தது. நம் நாட்டுக்குள்ளே புத்த ஜீன மதங்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தில் ஆஸ்பெக்டில் எழுந்தன. அதனால் இந்து மதமே இவற்றையும் தனக்குள் ஜெரித்துக் கொண்டு விட்டது. பலவாக தர்மங்கள் விரிந்து இருந்ததால் இன்னும் புதிசான பலவற்றுக்கும் இடம் தந்து தனதாக்கிக் கொள்ள முடிந்தது. அவற்றை எதிரியாக நினைத்து சண்டை போட்டு தோற்று போக வேண்டியிருக்கவில்லை. முஸ்லிம்கள் வந்த பின் அவர்களுடைய சில பழக்கங்கள் மட்டும் நம்மவருக்கு வந்தன. தத்துவம் என்று எதையும் அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டதாக சொல்வதற்கு இல்லை. ஆனாலும் உடுப்பு போன்ற சில விஷயங்களில், சங்கீதம், சிற்பம், சித்திரம் போன்றவற்றில் அவர்களுடைய வழிகளை, முகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டோம். அதுவும் நம்முடைய வைதிக கலாச்சார வேதிக் கல்ச்சர் பிரவாகத்தில் தனியாக நிற்காமல் கரைந்து போயிற்று. இது கூட வடக்கேதான் ஜாஸ்தி நடந்தது. தென்னிந்தியா துருக்க இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு ரொம்பவும் ஆளாகாமல் கூடிய மட்டும் தன் பழைய வழியிலேயே இருந்தது. அப்புறம் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்த பின் எல்லாருக்குமே வடக்கு தெற்கு என்ற பேதமில்லாமல் தேசம் முழுதிலுமே வைதிக நம்பிக்கை குறைந்து வந்திருக்கிறது. ஏன் நிலைமை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிற்று? ஏன் இப்போது அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கப்பட்ட எல்லாரும் வர்ண தர்மத்தை காஸ்டிசம் என்று கரித்து கொட்டும்படியாயிருக்கிறது? தேசத்தின் முன்னேற்றத்துக்கே ஜாதிதான் பெரிய தீமை செய்கிறது என்ற அபிப்பிராயம் பரவலாக உண்டாகி இருப்பது ஏன்? ஜாதி என்று சொன்னாலே ஜெயிலில் பிடித்து போட்டுவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு ஆகியிருப்பது எதனால்? இதற்கு எனக்கு தெரிந்த மட்டும் காரணங்களை, யார் பொறுப்பாளி என்பதை பின்னால் சொல்கிறேன். தற்போது வர்ண தர்மத்தை ஒழித்து கட்டிவிட வேண்டும் என்பவர்கள் எதனால் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்பதை முதலில் பார்க்கலாம். அவர்களுக்கு வர்ண தர்மத்தில் ரொம்பவும் ஏற்றத்தாழ்வு இருப்பது போல தெரிகிறது. இப்படி இருக்கக்கூடாது, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ஆக்கி உயர்த்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் இது காரிய சாத்தியம்தானா? இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஜாதி முறை இல்லாத மற்ற தேசங்களை பார்த்தாலே போதும். எல்லாம் சமமாகி விடுவது ஒரு நாளும் நடக்காத காரியம் என்பதற்கு அந்த தேசங்கள் எல்லாம் பிரத்யட்ச உதாரணங்களாக இருக்கின்றன. அங்கெல்லாம் உயர்த்தி தாழ்த்தி இல்லை என்றால் வர்க்க பூசல்கள், கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுதானே? ஆனால் யதார்த்தத்தில் இப்படியா இருக்கிறது? எங்கே பார்த்தாலும் சௌகரியப்படுகிறவர்கள், சௌகரியப்படாதவர்கள் என்ற பிரிவும்
இவர்களுக்குள் சண்டையும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நம் தர்மத்தை உள்ளபடி புரிந்து கொண்டால் ஜாதியால் பெரியவன் சின்னவன் என்று வாஸ்தவத்தில் இல்லவே இல்லை. ஆனால் எதனாலோ அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துவிட்டதாகவே வைத்துக் கொள்வோம். இந்த எண்ணத்தை போக்கடிக்க வேண்டியதுதான் நம் கடமையை ஒழிய அதற்காக அந்த முறையையே தொலைக்க கூடாது. இப்போதைக்கு ஜாதியில் உயர்த்தி தாழ்த்தி எண்ணத்தையும் அதனால் உண்டான மனக்கசப்பையும் ஒத்துக்கொண்டாலும் கூட மற்ற தேசங்களிலும் இந்த மனக்கசப்பு சமூக பிரிவுகளிடையே இருக்கத்தான் செய்கிறது. அங்கெல்லாம் ஜாதியால் உயர்ந்தவன் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறான் என்று ஒருவனிடம் துவேஷமில்லாவிட்டாலும் பணத்தால் நம்மை விட உயர்ந்தவன், பதவியால் உயர்ந்தவன் என்று இன்னொருத்தனிடம் வெறுப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அமெரிக்காவில் ஒருத்தனுக்குமே சாப்பாட்டுக்கோ துணிக்கோ ஜாகைக்கோ குறைச்சல் இல்லை. வேலைக்காரனிடம் கூட கார் இருக்கிறது என்கிறார்கள். எனவே அவரவரும் திருப்தியாய் இருக்க வேண்டியதுதானே. ஆனால் நாம் பார்ப்பது என்ன? அங்கேயும் ஒரு கார் வைத்திருக்கிறவன் 2 கார் வைத்திருக்கிறவனை பார்த்து வயிற்றெரிச்சல் பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறான். பேங்கில் கோடி டாலர் வைத்திருப்பவன் 2 கோடி டாலர் வைத்திருப்பவனை பார்த்து அசூயைப்படுகிறான். தனக்கு ஜீவிக்க எல்லா சௌகரியமும் இருந்தும் கூட தன்னை விட பணம் ஜாஸ்தி இருப்பவனை பார்த்து உரிமை சண்டை, சலுகை சண்டை எல்லாம் கிளப்புகிறான். என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவன் தன்னை விட உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்கிறான் என்று இவன் நினைக்கிறான் என்றுதானே அர்த்தம். இப்படியாக அங்கெல்லாம் உள்ளூர ஒரு தினசில் உயர்த்தி தாழ்த்தி எண்ணங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் தேசம் மாதிரி எல்லோருக்குமே சம்பளத்தை சமமாக அளந்து தருவதாக வைத்துக் கொண்டாலும் அங்கேயும் கூட ஒருத்தன் ஆபீசராகவும் இன்னொருத்தன் கிளர்க்காகவும் இருக்கத்தான் வேண்டி இருக்கிறது. வெளியிலே சண்டை போட முடியாதபடி ராஜாங்க நிர்பந்தம் வேண்டுமானால் இருக்கலாமே ஒழிய இந்த மாதிரி பதவியிலும் ஸ்தானத்திலும் வித்தியாசம் இருக்கிற வரையில் உள்ளூர போட்டி அசூயை இருக்கத்தான் செய்யும். கம்யூனிஸ்ட் தேசங்களில்தான் ரொம்ப உயர்ந்த லெவலிலேயே இந்த போட்டி ஏற்பட்டு இன்றைக்கு சர்வாதிகாரி மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தன் நாளைக்கு போன இடமே தெரியாமல் போய் இன்னொருத்தன் அந்த ஸ்தானத்தில் வந்து உட்காருகிறான். பதவியால் போட்டி இருக்கிறது என்பதால் எல்லாம் ஒரே பதவியாக ஆக்குவதும் சாத்தியமில்லை. அதாவது உயர்த்தி தாழ்த்தி என்பது ஏதோ ஒரு தினசில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். சமூக சௌஜன்யத்துக்கு குந்தகமாக போட்டியிலும் அசூயையிலும் கொண்டு விடுகிற இப்படிப்பட்ட உயர்த்தி தாழ்த்தி ஏற்பாடுகளை விட பாரம்பரியத்தால் உண்டானதாக தப்பாக நினைக்கப்படுகிற ஏற்றத்தாழ்வுதான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே என்று கூட தோன்றுகிறது. இதனால் தேசத்தில் பொதுவாக சாந்தியும் அவரவருக்கு திருப்தியும் இதுதான் நமக்காக ஏற்பட்டது என்பதில் போதுமென்ற மனசும் இருந்தன அல்லவா? வாஸ்தவத்தில் அத்தனை தொழிலும் சமூக க்ஷேமத்துக்காக உண்டானவைதான். ஒன்று உயர்வு இன்னொன்று தாழ்வு என்று இல்லை. எந்த தொழிலை செய்தாலும் ஆசை வாய்ப்படாமல் அதை சுத்தமாக பெர்ஃபெக்ட் பண்ணி ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய்தால் அதைவிட சித்த சுத்திக்கு வேறு மருந்து இல்லை. ஒன்று உயர்ந்தது இன்னொன்று தாழ்ந்தது என்பது அடியோடு பிசகு. ஆனால் இப்படி பிசகாக நினைத்தால் கூட பரவாயில்லை. மற்ற தேசங்களிலும் இதைவிட பிசகான ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அதனால் இங்கே இல்லாத போட்டி சண்டைதான் அங்கெல்லாம் உண்டாகின்றன என்று சொல்ல வந்தேன். நாம் பிரிந்தே ஒற்றுமையாக இருந்து நம் நாகரிகத்தை பெரியதாக வளர்த்திருக்கிறோம். மற்றவர்கள் பிரியாமல் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டே ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்துதான் அந்த நாகரிகங்கள் விழுந்து விட்டிருக்கின்றன. இங்கே காரியத்தில் மட்டும் பேதம் இருந்து
உள்ளூர ஐக்கியம் இருந்ததால் நாகரீகம் வளர்ந்தது. அங்கெல்லாம் காரியத்தில் பேதமில்லாமல் அதனால் வந்த போட்டியாலேயே மனோபேதங்கள் உண்டானதால் வெளிநாகரீகங்கள் படையெடுத்து வந்தபோது அவற்றிடம் உள்ளூர் நாகரிகங்கள் தோற்றுப்போக நேர்ந்தது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகவும் பண்ணி உயர்வாகவும் வைத்திருப்பது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. எல்லாம் ஒரே அடியாக பிரித்து பேதப்பட்டு கிடப்பதும் உதவாது. இரண்டுக்கும் மத்தியமாக சமரசமாக ஒரு வழியை தர்மசாஸ்திரம் தந்திருக்கிறது. நான் அதற்கு பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிறேன். அதனால்தான் அனுஷ்டானத்தில் வேற்றுமையும் வேண்டும், ஹிருதயத்தில் ஒற்றுமையும் வேண்டும் என்கிறேன். இரண்டையும் குழப்ப வேண்டாம் என்கிறேன். வெளிக்காரியங்களில் எத்தனை வேற்றுமை இருந்தாலும் இதயத்தில் அன்பு இருந்தால் தேசத்தில் பரமசாந்தமே இருக்கும். யுக யுகாந்தரமாக நம் தேசத்தில் அப்படித்தான் சமூகம் சாந்தமாக இருந்து வந்தது. அவரவரும் சுயநலனை மட்டும் எண்ணாமல் சகல ஜனங்களுக்காகவும் நாம் இந்த கர்மத்தை செய்கிறோம் என்ற மனோபாவத்துடன் தங்கள் பரம்பரை கர்மத்தை செய்தால் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை. என்ன விபரீதம் ஏற்பட்டாலும் சாமானிய தர்மங்களை அனைவரும், விசேஷ தர்மங்களை அவரவரும் கூடிய வரையில் ரட்சித்து வந்தால் எந்த நாளும் நமக்கு குறை வராது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. கருணை மா முகிலாக காஞ்சி காமக்கோட்டி பீட்டத்தில் விளங்கக்கூடிய நம்முடைய மகா பெரியவா எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு வசதி குறைவார்ந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு அம்பிக்கு, தனக்கு சிசூஷ பண்ணியிருந்த அம்பிக்கு, தன்னை தவிர எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிருந்த அந்த அம்பிக்கு ஒரு அழகான இடத்துல வேலையை வாங்கி கொடுத்து பிற்காலத்தில் ரொம்ப பிரமாதமா அந்த அம்பியை வரத்துக்கு வழியெல்லாம் பண்ணி அவனுக்கு எப்படி அருள் பண்ணாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அவருடைய சன்னிதானம் எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம். அந்த சன்னிதானத்துல நம்ம சரணம்னு அடைஞ்சு அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சுடுத்தோன்னா அதை விட ஒரு பேரொருள் என்ன கிடைக்க முடியும் நமக்கு. அது எங்கெல்லாம் நம்ம கேட்டது கேட்காது எல்லாத்தையும் பாரி பாரி கொடுக்காதோ. அது மாத்திரமா பண்ணும், நம்முடைய பவ வினைகளெல்லாம் தீர்த்திடுமே. நம்ம முன் செய்த வினை, இப்ப செய்யற வினை, எல்லா வினைகளையும் தீர்த்து நமக்கு அப்படியே பரிவுங்கிற அருள் மழைய பொழிகின்ற சன்னிதானம் இல்லையா அது. அந்த தபமா முனிவருடைய சன்னிதானம் எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம்னா தாயக்காட்டிலும் சிறந்தவுடைய தாயச் சிறந்த தயாவான தத்துவனேன்னு மாணிக்க வாசகர் சொன்ன மாதிரி தாய்க்கும் மேல தாயினும் சால பரிந்து, அம்மாவோட ரொம்ப பரிந்து நமக்காக கருணை பண்ணக்கூடிய அப்பேற்பட்ட உயர்ந்தவருடைய சன்னிதானம் இல்லையா. பவவினை தீர்க்கின்ற சன்னிதானம், பரிவினை பொழிகின்ற சன்னிதானம், பவவினை தீர்க்கின்ற சன்னிதானம், பரிவினை பொழிகின்ற சன்னிதானம், தவமா முனிவரின் சன்னிதானம், தவமா முனிவரின் சன்னிதானம், தாயினும் உயர்ந்தவன் சன்னிதானம், தாயினும் உயர்ந்தவன் சன்னிதானம், சன்னிதானம், சன்னிதானம் உயர் சன்னிதானம், சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சன்னிதானம் உயர் சன்னிதானம், சன்னிதானம். அப்பேற்பட்ட அந்த சன்னிதானத்துல அவருடைய ஸ்தூல சரீரத்தோட இருந்த காலத்துல அவர் மட்டாதிபதியாக இருந்த போதும் சரி, மடத்த ஜெயேந்திர பெரியவாகிட்ட முழு அதிகாரத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் தனியாக மட்டத்துக்கு வெளியிலேயே தனியா ஒரு இடத்துல இருந்த காலத்திலேயே சரி, பெரியவாளோட இருந்தவா ரொம்ப
ரொம்ப அணுக்க தொண்டர்களா இருந்திருக்கா, பெரிய பாக்கியம் அடைந்தவளா இருக்கா. ஒரு நிமிஷமும் பெரியவாள் அப்படியே அனுபவிச்சிருக்கா பார்த்து. ஏன்னா பரமேஸ்வரனோட கூடவே இருக்கிறதுங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் அன்னைக்கு, கடவுளே உன்னோட திருவடியில என்ன சேர்த்துக்க மாட்டியான்னு. இப்ப பரமேஸ்வரன் நாளைக்கு நம்ம கோவில் வாசல்ல போய் நின்னுண்டு கோவில்ல அப்படி கண்ணை மூடிண்டு கையை தூக்கிண்டு தியானம் பண்ணிட்டு, சுவாமி, பரமேஸ்வரா, நடராஜா, தில்லையம்பதியில் நடனம் ஆடக்கூடிய பெருமானே, நடமாடும் பெருமானே, என்ன உன்னுடைய திருவடியில செத்துக்க மாட்டியா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம். அங்க திருவடி கீழே மாணிக்க வாசகர் இருக்கார், திருவடிக்கு கீழே கரைக்கால் அம்மையா இருக்கான மாதிரி நம்மளையும் சேர்த்துக்க மாட்டியான்னு. உடனே சுவாமி கூப்பிட்டு, வாப்பா போலாம், இப்பவே கிளம்புறியா கேட்டுட்டே இருக்க, நீயும் ரொம்ப நாளா, இன்னைக்கு எனக்கு என்ன தோன்றது ஒன்னு அழிச்சுன்னு போயிடலாம்னு. வா போலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளம்புவோமோ? கண்டிப்பா கிளம்ப மாட்டோம். உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒன்று சொல்லி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, ஆத்துல யாரையோ வர சொல்லியிருக்கேன், ஏதோ ஒரு கடங்காரம் பணம் கொண்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன், இல்ல வீட்டுக்காரர் வரைஞ்சிருக்கேன், அவருக்கு ஏதோ கொடுக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு, இல்ல பொண்ணுக்கு வரன்னு காசு விட்டுருக்கேன், அவெல்லாம் இன்னைக்கு பாக்கிறதுக்கு வரதுன்னு இருக்கா, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுமே தவிர நாம கண்டிப்பா சுவாமியோட கூட போறதுக்கு தயாராக இருக்கவே மாட்டோம். ஆனா சொல்றது மாத்திரம் என்ன பண்ணுவோம், என்னை ஏத்துக்க மாட்டியா, எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்ட மாட்டியா, உன்னுடைய திருவடியில என்னை சேர்த்து உனக்கு அங்க கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நீ அருள் பண்ண மாட்டியான்னு கேட்போம். ஆனா அதெல்லாம் விட நம்ம பெரியவா கிட்ட போய் அழகா மட்டத்துல அழகா கைங்கரியம் பண்ணவா எல்லாம் அந்த மகேசனுக்கு செய்ய தொண்டை விட பெரிய தொண்டா நம்ம மகானுக்கு செய்த தொண்டை அவள்லாம் நினைச்சிருந்தா, அவளையும் பெரியவா ரொம்ப நன்னா கவனிச்சுன்றா. சமயத்துல என்ன அருளை கொடுக்கணுமோ, என்ன அறிவுரை கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாத தன்னை சேர்ந்தவா, தன்னோட கூட இருக்கிறவா, தன்னை நாடி வந்தவாள் அப்படிதான் பெரியவா கவனிச்சுட்டு இருந்திருக்கா. அதுல ஒரு வேடிக்கையான ஒரு சம்பவம் என்னன்னா, அந்த மடத்துல ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வந்தா ஒரு பாட்டி. அந்த பாட்டிக்கு யாரும் மனுஷாலாம் கிடையாது, தனியாதான் இருந்தா. வந்து இங்க மடத்துல சேர்ந்துட்டா. ரொம்ப ஒரு 4-5 வருஷமா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. அதனால பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட நெருக்கமா சேவை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. ஒரு நாளைக்கு பாட்டி எப்படி பெரியவா கிட்ட தயங்கி 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 வந்தா. என்ன பாட்டி, என்ன வேணும் உனக்கு, என்ன இங்க நின்று இருக்க, தயங்கி தயங்கி நிக்கிற, என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னா. இல்ல ஒன்னும் இல்ல பெரியவான். ஒண்ணு இல்ல பெரியவான்னா என்னது, நீ இப்படி நானும் பாக்குறேன் 3 நாளா நீ தயங்கி தயங்கி வர போற. அது சரி, கையில 100 பேப்பரை சுருட்டி வச்சுட்டு இருக்கியே, அது என்னது அப்படின்னு கேட்டேன். பாட்டி ரொம்ப தயங்கி தயங்கி சொன்னா, பெரியவா, நம்ம அரசாங்கத்துல முதியோர்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு உதவித்தொகை தராளாம். அந்த உதவித்தொகை தரத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பாட்டி வாங்கிட்டு இருக்கா, இந்த பாட்டி வாங்கிட்டு இருக்கா, யாரும் இல்லாத வாழ்க்கை, வயசான வாழ்க்கை, ஏதோ ஒரு மாசம் ஏதோ கொடுக்கறாளா, ஏதோ 50 25 கொடுக்கறாளாம். அதுக்கு அந்த பாட்டி அவளுக்கு ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு எனக்கும் ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. அந்த ஃபாரம் தான் இதுதான் நான் நம்ம உள்ள சந்துரு கிட்ட நான் சொல்லி அதை ஃபில்அப் பண்ணி வாங்கிட்டேன். இது கொண்டு போய் தாசில்தார் ஆபீஸ்ல போய் அங்க முத்திரை வாங்கி அந்த கொடுத்துட்டாக்க அது 1 மாசத்துல அவ அதை பரிசீலனை பண்ணி அதுக்கு அவ ஆர்டர் எல்லாம் போடுவாளாம். போட்டா எனக்கு மாசம் ஒரு தொகை எனக்கு வருமா, அது மணி ஆர்டர்லயோ ஏதோ அக்கௌண்ட்ல கட்டுறதோ ஏதோ வரும் போல இருக்கு, அதான் ஒரு வந்தா கொஞ்சம் ஒரு சௌரியமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கொடுக்கலான்னு போறேன் அப்படின்னாலாம். உன்ன பெரியவா சொன்னாலாம், உனக்கு ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வந்திய, ஒரு ஹாஸ்யம் பாருங்க பெரியவாட்ட, அதுல கூட ஒரு பஞ்ச், உனக்கு மொத்தம் வாங்கிட்டு வந்த பத்தியா ஃபாரம், நானும் உன்ன மாதிரி தானே, நானும் உனக்கு யாரும் இல்ல, உனக்கு நான் தான் இருக்கேன், மாதிரி எனக்கு யாரும் இல்ல, கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நீ தான் இருக்க. அப்படி இருக்கும்போது நீ உனக்கு மாத்திரம் ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வந்த, எனக்கு ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வரல பத்தியா, எனக்கு வாங்கிட்டு வரணும்னு உனக்கு தோணவே இல்லை பத்தியா, எனக்கும் ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாமோனோ அப்படின்னு. பாட்டிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. உங்களுக்கு எதுக்கு பெரிய ஃபாரம், உங்களை எல்லாரும் காலில் விழுறா, உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாம் இருக்கு, நீங்க எதுவுமே வேண்டான்னு திறந்து நிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எதுக்கு பெரியவா அப்படின்னு பாட்டி ரொம்ப இன்னசென்டா கேட்டோன்னு பெரியவா சொன்னாலாம், ஒரு மனுஷாளுக்கு ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் என்ன வேணும், இருக்கிறதுக்கு சௌரியமா தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், உடுத்திக்கிறதுக்கு துணிமணி வேணும், வேலைக்கு பசிச்சா சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடு வேணும், ராத்திரி தூங்கறதுக்கு ஒதுக்குப்புறமா பாதுகாப்பான ஒரு இடம் வேணும், இருக்கியா நன்னா இருக்கியா சௌக்கியமா இருக்கா, அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் ஏது கஷ்டம்னு கேட்டு விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளு வேணும். இத்தனைக்கு மேல என்ன வேணும்
ஒரு நாள் கிழமைன்னா சந்தோஷமா கொண்டாடுறதுக்கு 4 மனுஷாளோட இருக்கணும். உனக்கு அத்தனையும் இந்த மடத்துல இருக்கா இல்லையா? உனக்கு வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறது, தங்கறதுக்கு இடம் கிடைக்கிறது, பொழுதுபோக்குறதுக்கு கைங்கரியம் பண்ற 4 மனுஷாளோட பேசி ஆனந்தமா சந்தோஷமா உன்னால இருக்க முடியாது. எந்த குறையாவது இருக்குன்னு நீ சொல்லு, உனக்கு ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா நான் தீர்த்து வச்சு விடுவேன். அப்படி உனக்கு தீர்க்க முடியாத குறைகள் இங்க இருந்தா தானே நீ இந்த மாதிரி இந்த உதவித்தொகையெல்லாம் சேர்த்து போகணும். இந்த உதவித்தொகைய அரசாங்கத்துல இருந்து யாருக்கு எதுக்காக கொடுக்கறா தெரியுமா? ஒண்ணுமே வக்கு இல்லாத அனாதையா இருக்கிற ஜனங்கள் கஷ்டப்படப்படாது, வருத்தப்படப்படாது, அடுத்த வேளை சாப்பாட்டு கூட பிச்சை எடுக்கிற நிலை அவளுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக உபகாரம் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு திட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வந்து வழி நடத்தின்னு இருக்கா. இத நாம போய் நம்ம நன்னா தான் இருக்கோம், அவ எல்லாரும் விட நமக்கு எந்த குறையும் இல்லை, எந்த கவலையும் இல்லை, எந்த கஷ்டமும் இல்லை. இப்படிப்பட்ட நாம போய் அந்த ஃபாரம் ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஒரு 50 100 வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னு இது நிஜமாவே ஒரு கஷ்டப்படுற யாரோ ஒருத்தர் கிடைக்க வேண்டியதை நம்ம அபகரிச்சுன்னு வந்த மாதிரி ஆகாதா? நீ சொல்லு பாட்டி, கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, அப்படிதான் உனக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னானே, தனியா போவாத, உன்னோட சேர்ந்து நானும் வரதா இருக்கேன், எனக்கும் சேர்த்து ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வா, என்ன சரியா அப்படின்னு பாட்டி பல 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 அழுது அந்த ஃபாரத்தை அங்கேயே கிழிச்சு அவர் முன்னாடியே ஓரமா போட்டுட்டு, தெரியாத தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரியவா, தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரியவா, எனக்கு மனசுல எப்படி இந்த மாதிரி கல்மஷமான ஒரு புத்தி தோணிச்சுன்னு தெரியல, புத்தி வந்துடுத்து, நான் பண்ண தப்பு, இனிமே அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். பெரியவாளுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கும்போது எந்த குறையும் இல்லாத எல்லாம் கிடைக்கிறது. இந்த ஆசியும் அருளும் அனுகிரகமும் இந்த ஒரு கருணை மிகுந்த பார்வையும் கிடைக்கிறது யாருக்கு கிடைக்கும்? இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அடைஞ்சன்னா அந்த பெருமையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட உணராதுக்கு ஏதோ எங்கேயோ 4 காசு பிச்சை காசு வருதுன்றது அது நினைச்சுட்டு யாருக்கோ கிடைக்கிற மாதிரி அவளுக்கெல்லாம் ஒத்துரு இல்ல கிடைக்கிறது, அவளுக்கு பணம் வேணும், அதனால போறா. எனக்கு என்ன வேணும்? உங்க அன்பும் அருளும் ஆசையும் தான் வேணும். அது நிறைவா நன்னா கிடைக்கிறச்ச நான் அப்படி அல்பம் மாதிரி அலைஞ்சு நான் பாட்டு போயிட்டேனே, புத்தி கெட்டு போச்சே அப்படின்னு காலில் விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம மன்னிச்சிருங்க பெரியவா, ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பெரியவா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுண்டாலாம். பெரியவாள் சிரிச்சுண்டே, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பாட்டி, நான் சும்மா உனக்கு விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் சொன்னேன், போய் வேலையை பார்ப்போ அப்படின்னு சொல்லி மகான் சிரிச்சண்டே அந்த கருணை முகில் இருக்கே அந்த கண் பார்வையாலே ஒரு கட்டாட்சத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சாராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமகான்னு சொல்றதுக்கு நமக்கும் தோன்றது இல்லையா? ராம் ராம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள், அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. பல பேருக்கு பல அருள் அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகம் பண்றதுக்குன்னே போல இருக்கு பெரியவா தன்னோட மற்ற பீடாதிபதிங்கிற எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் வெறுமனை உட்கார்ந்துருந்தா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு நம்ம பண்ண கைங்கரியம் பண்ணலாம்னு பல பேர் காத்துருந்துருக்கா. அதுல ஒன்றும் ஹெச்எம்பி அப்படின்னு ஒரு இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் பண்ணி பண்ற பாட்டு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. இந்த ஹெச்எம்பியில் பெரியவா வேல ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று பாட்டெல்லாம் பாடி அந்த ரெக்கார்டு வெளியிடணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் பாடுறதுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர், பெரியவாளாலே கம்பீர கானமணி அப்படின்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அவர் 4 பாட்டு பாடி இந்த 4 பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வெளியிடுறதா அந்த ஹெச்எம்பி நிறுவனத்தில் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 4 பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பாட்டெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன பண்ணார், 4 பேர் எழுதின பாட்டு, அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டையும் டிபி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், இந்த டிபி ராமச்சந்திரன் இசையமைச்சு கொடுக்க இந்த 4 கவிஞர்கள் எழுதின பாட்டை அவர் பாட்டா பாடினர். அது 4 பேர் யார் அப்படின்னா கலைமாமணி கவிஞர் SD சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் மெய்ஞான குருதேவன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். அதே மாதிரி உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர், அவர் பாரதம் முழுதும் பாதங்கள் பதித்த அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். நெல்லை அருள்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர்,
அவர் காமாட்சி தாய்மடியில் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதியிருந்தார். இன்னொன்னு நெமிலி எழில்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை எழுதினார். இவன் அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டை சீர்காழி கோவிந்தன் பாடுறார். இந்த கவிஞர் எழில்மணி, இந்த நெமிலி எழில்மணி எழுதுறதுக்கு முன்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு இந்த எழில்மணிக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜர்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்தது. ஃபோன் வந்து, அப்பா ஹெச்எம்இல மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு வெளியிட போறா, அதுல பெரியவா மேலேயும் இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகள்லாம் ஜெயேந்திர சுவாமியிலும் ஒரு பாட்டு போட்டு அது ஒரு பெரிய இசை தகடா அதை போட்டு வெளியிட போறா, இசை அஞ்சலி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு. அதுல மீதி 3 பேர் சுந்தரம், உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், அருள்மணி வள்ளம் 3 பாட்டு எழுதுறா, நீ ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு. இது எழில்மணிக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது, சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பெரியவானா அப்படி ஒரு தெய்வமா உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவா. அப்படி கனவுலையும் நிலவிலையும் உபாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கடவுள் மேல, இந்த நடமாடும் தெய்வத்து மேல நமக்கு ஒரு பாட்டு எழுத முடியுமா, வலிய ஒரு வாய்ப்பு வருதே. அதுவும் ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர், ஒரு பிரபல நிறுவனத்திலேருந்து படுற ஒரு இசைத்தட்டுல நம்மளோட பாட்டை பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு என்ன சொன்ன சீகாய்க்கு வந்து, நீ நாளைக்கு பாட்டை எழுதின்னு வர, ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு உடனே ரெக்கார்டிங்க்கு போறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் எழில்மணிக்கு. அதனால இந்த உற்சாகத்துல என்ன பண்ணினார், என்ன பாட்டு எழுதலாம், எப்படி எழுதலாம், எதை வச்சு எழுதலாம், யார்கிட்ட கேட்கணும், ஒன்னும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணல. பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு உடனே பாட்டை எழுத ஆரம்பிச்சுட்டார். அது எப்படி வந்தது பல்லவி அப்படின்னா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பாட்டுது. கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு இப்படி பல்லவி உடனே வந்துடுத்து. உடனே அல்லவல்லவே சரணம் அப்படின்னு 2 சரணத்தோட அந்த பாட்டு கிடுகிடுன்னு பிரவாகமா வந்துடுத்து. இதுக்கு ஒரே சந்தோஷம். மறுநாளைக்கு இந்த பாட்டு எடுத்துன்னு போனார். அதுக்கு தான் ராமச்சந்திரன் வகை இசையமைச்சு கொடுக்க அந்த பாட்டு பிரமாதமா தயார் பண்ணப்பட்டது. மீதி 3 பாட்டோடையும் சேர்த்து பண்ணியாச்சு. பாட்டு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிடுத்து ஒரு சோதனை அப்படின்னா, ஒரு பத்திரிகையில, ஆங்கில பத்திரிகையில பெரியவாளோட பயோகிராஃபி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. பெரியவாளோட சரித்திரம் வந்திருந்தது அதுல. அதை எடுத்து இந்த எழில்மணி ரொம்ப ஆர்வமாக படிச்சு பார்த்தார். அதுல படிச்சு பார்க்கறது ஒரு ஷாக் என்னன்னா, பெரியவா பிறந்த ஊர் விழுப்புரம்னு இருந்தது. இவருக்கு நடுங்கி போயிட்டு ஷாக்கா எடுத்து. ஏன்னா கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா போட்டிருக்காரு வார்த்தையே, முதல் வார்த்தை பல்லவி. அவர் என்ன நினைச்சுட்டார், கலவை பெரியவா கலவையில இருப்பா, கலவைன்னா ரொம்ப இஷ்டம், இதெல்லாம் வச்சுன்னு பெரியவா பிறந்தது கலவையாக்கும் அப்படின்னு அவராவே ஏதோ தப்பா நினைச்சுன்னு விட்டார். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னு பாட்டை எழுதிட்டார். பல்லவியே இப்படி வந்துருத்து. இப்ப இந்த ஆர்டிகளை பார்த்தப்பறம் தான் பெரியவா பிறந்து விழுப்புரம் அப்படின்னா இவருக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து. ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர் எல்லாம் பண்ணி ரெக்கார்டிங்லாம் வேற ஆயிடுத்து. இந்த சமயத்துல தான் நமக்கு இப்படி தெரிஞ்சிருக்கேன், நம்ம முன்னாலேயானு கேட்டிருக்கலாம், யார்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இப்படி அசட்டுத்தனம் பண்ணிட்டுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா பிறந்தது கலவையில் இல்லையா, கலவையில பிறக்கலையா அப்படியே கேள்வி, மனசுல போராட்டம். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு இந்த பாட்டு ஒரே பிரபலமாகி யாரான ஏதானு கேள்வி கேட்டா, அதனால என்ன பண்ணேன்னு தெரியாது. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் கிட்ட போனார். போய் இவர் போனோடனே அவர் என்ன சொன்னார், வாங்க எழில்மணி, ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணின டேப் எல்லாம் கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்து. அங்க மாஸ்டராவா தயார் பண்றதுக்கு போயிட்டா, இனிமே அது பிரிண்ட்டும் எடுத்து அநேகமா 1 மாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இந்த பிளேட் முழுக்கல வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னார். வந்தா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் அப்படின்னா இவருக்கு இன்னும் பயமா போயிடுத்து. இவர் என்ன நினைச்சுன்னு போனார்னா, சரி தப்பா எழுதிட்டோம், கலவையில பெரியவா பிறந்தான்னு பேரொளி பிறந்ததுன்னு. இப்போ பல்லவியை மட்டுமான மாத்தி விட்டு திருப்பி என்ன செலவானாலும் சரி இந்த பாட்டை மாத்தி வார்த்தைய போட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஆனா அங்க போய் சீர்காழி வந்து சொன்னா அவர் எல்லாம் மாஸ்டருக்கு போயிடுத்து, கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டார். இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே மொல்ல சீர்காழி கோவிந்தராஜன்ட்ட சொன்னார், சார் இது மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துடுத்து. என்னப்பா அப்படின்னா, மாதிரி பெரியவா பிறந்தது கலவையில இல்லை விழுப்புரத்துலயாம், இப்படி ஆர்டிகள் வந்திருக்கு, இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கவலையா படுத்து என்ன பண்ணிட்டு அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன். அவருக்கு ஒன்னே தூக்கி ஏற்பட்டது. என்னையா இது இப்படி திடீர்னு இப்படி சொல்ற, ஒருத்தரும் நம்ம கவனிக்கல, எங்க இந்த ஆர்டிகளை படி அப்படின்னு. அந்த பத்திரிகையில வந்து ஆர்டிகளை படிக்கிறா. அதுல பெரியவா சரித்திரம் முழுக்களும் இருக்கு.
விழுப்புரத்துல பிறந்தா, அப்படி வளர்ந்தா, தமிழ்னா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1907 கலவைக்கு குருவோட அருள்னால கலவைக்கு வந்து அங்க அவளுக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா பீடாரோகணம் ஆச்சு, அப்படி எல்லாம் வந்தது. இந்த ஆர்டிகளை முழுக்க படிச்சோன்னு ஒரே சந்தோஷமா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன சொன்னார், 7 மணி ஒரு தப்பு நடக்கல, நீ சரியாதான் எழுதியிருக்க அப்படின்னு. இது சொன்னா இப்போ கவிஞருக்கு ஒன்றும் புரியல, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரு இந்த ஆர்டிகளை படிச்சதை பார்த்துட்டு அப்படின்னு. அதுல உடனே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், அந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன போட்டிருக்கு, பெரியவா விழுப்புரத்துல பிறந்தாலும் கலவைக்கு வந்து கலவையில தான் சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையோ, சாஸ்திரப்படி சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மம் தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதனால இவர் இங்க கலவையில வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டா இது புனர்ஜென்மம் தான், இங்கேயும் பிறந்தாருன்னு தான் அர்த்தம். அதோட இல்ல, நீ என்ன பண்ணிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்க. அந்த பேரொளியில சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கறதே மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்றா. இந்த தீட்சை கொடுக்கறது, உபதேசம் வாங்கிக்கிறது, ஞானோபதேசம் தான் பெரிய பேரொளி. மனுஷனுக்கு பெரிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது எது, இந்த அறிவு தானே, ஒளி தானே, ஞானம் தானே, ஞான பிரகாசம் அப்படிங்கிறோம். இப்ப பாரியா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு, சத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு. அவர் விழுப்புரத்துல பிறந்து இனிமே ஒரு சுப்பிரமணிய சாட்சிகளுக்கு பிள்ளையா இருந்து சுவாமினா இருந்தா யாருக்கு என்ன லாபம்? அப்படி அங்க பிறந்திருந்தா கூட இங்க கலவையில வந்து இவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு இப்படி ஜெகத்குருவா வந்ததுனாலதான் உலகத்திலேயே இவ்வளவு கொண்டாட முடியுமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் லாபமா இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப பொருத்தம். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுங்கிறது தான் ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தையா இருக்கு. அப்படின்லாம் அவர் ஆகாவுன்னு சொன்னா அந்த 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. என்னையாது நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணிட்டுமாக்கும்னு நினைச்சுன்னு சொன்னது போக இதையே இவ்வளவு சாதிச்சு சொல்றாரு. உடனே சீர்காழிக்கு வந்து நான் சொன்னேன், போயா நீ இந்த ஆர்டிகளை படிச்சுட்டு நீனும் குழம்பி என்னையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கலக்க அடிச்சுட்ட. உடனே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா அனுகிரகத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது. இப்படி ஏதானு ரொம்ப பெரிய தப்பா இருந்ததுனால் அதை முதல்ல பாடி ரெக்கார்டே ஆக விடாத பெரியவரே தடுத்திருப்பார். அப்படின்னா சீர்காழி கொஞ்சம் நம்பிக்கையை பாருங்க, ஒவ்வொரு பக்தாளுக்கும் எப்படி பெரியவா மேல நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு. நம்ம பண்ற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்தா, சரியா இருந்தா, இல்ல தப்பு இல்லைன்னால் நிச்சயம் பெரியவா அனுகிரகம் காப்பாத்தும். அப்படி அதுல ஏதானு தப்பு இருந்ததுன்னா, தவறு இருந்ததுன்னா பெரியவா அனுகிரகம் நம்மளை தடுத்தாட்கொள்றது அப்படின்னு தானே. ஆட்கொள்ளுங்கிறதுல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு, அதுல சீர்காழி கோவிந்தராஜனுக்கு எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருந்திருக்குன்னு இதுலயும் தெரியுது. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, அதனால அப்படி ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா பெரியவாளே இதை ரெக்கார்டு ஆக விடாத தடுத்திருப்பா. எப்போ இது அத்தனையும் பிரமாதமா ரெக்கார்ட் ஆகி இப்போ மாஸ்டருக்கும் காப்பி எடுக்கிறதுக்கும் போயிடுத்தோ இது பெரியவா அனுகிரகம் தான் தீர்மானமா வச்சுக்கோ. அதுக்கு மேல இப்படி கலவையில சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கா, பெரிய ஞானியா உலகத்துக்கு ஒளிர்றா. அதனால இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை அப்படின்லாம் சொல்லி கவலைப்படாத வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பவும் இவர் கலங்கின மனசை பார்த்துட்டும் இதுக்கு மேலே கவலைப்படாத நீ, இந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்தோடனே நாம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சன்னதியில வச்சுட்டு தான் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண போறோம். பெரியவா கையால ரெக்கார்ட்லாம் தொட்டுட்டாக்க உனக்கு சந்தோஷம் தானே, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சந்தேகம் இருக்காது, பயப்பட மாட்டே. பெரியவா தொட்டு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துட்டாள்னாக்க அது உனக்கு அதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அதனால கவலைப்படாத, ரெக்கார்டு வந்தோம் நம்ம போறோம், பெரியவரை போய் பாக்குறோம் அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சுட்டு 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் ஆயிடுத்து. சரி தப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டார். உடனே கொஞ்ச நாள்ல அது ரெக்கார்டு எல்லாமும் வந்தது. இவர் கூப்பிட்டார், இத்தனாம் தேதி நம்ம போறோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணியும் போனார். உளுந்தூர்பேட்டை ஸ்டேஷன் ஹோம், இந்த HMB ரெக்கார்டிங் மேனேஜர் மங்கபதி, சீர்காழி கோவிந்தரன் எல்லாரும் போறா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இல்ல தேனம்பாக்கத்துல இருக்கான்னு காலங்காலத்தால போயிட்டா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள அனுஷ்டானத்துல இருந்தா. சீர்காழி கோவிந்தனா எல்லாரும் போய் உட்காந்துருக்கா. கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் இருந்தது. சரி எப்போ தரிசனம் கிடைக்குன்னா தெரியல, எப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கும் கிடைக்காது ஒருத்தராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இவ காத்துன்னு உட்காந்துருக்கா. அப்படி உட்காந்து நேக்கிட்டே கூட இருக்கிறவ யாரோ ஒன்று சீர்காழிட்ட சொன்ன, ஏக்கு வெறுமனை உட்காந்துக்கல ஏதானும் பாட்டு பாடுங்கோளேன்னு. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், உள்ளுக்குள்ள பெரியவா தியானத்துல இருக்கா, பூஜையில இருக்கா, நம்ம இங்கேருந்து வெளியில பாடினாக்கா அவளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், இப்போ பாடக்கூடாது, அவ நிஷ்டையில இருக்கா அனுஷ்டானத்துல இருக்கா அப்படின்னு விட்டார். இப்படி சொல்லிட்டு 10 நிமிஷம் ஆச்சு இல்லையோ, பெரியவா ஒரு இந்த கீத்து கொட்டையில என்ன உட்காந்துருக்கா, இந்த கதவு சாத்தி இருக்கு, இவா வெளியில உட்காந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கா. உடனே இந்த கதவு திறந்தது. இந்த பெரியவாளோட இந்த உள்ளோட கதவு திறந்தா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிட்டா. பெரியவா தான் எந்தன்னு வந்துட்டாளக்கும் தரிசனம் கொடுக்க போறாளக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பார்த்தா ஏமாத்தம்.
பெரியவா வரல, யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் வந்தார். வந்தவர் இந்த கணத்தடியை சுத்தி இப்படி பார்த்தார் உட்கார்ந்துருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்ன, இங்க சீர்காழி கோவிந்தராஜன் யாரு, சீர்காழி கோவிந்தராஜன் வந்திருக்காராமே அப்படின்னு. உடனே இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது, என்ன திடீர்னு நம்மள கூப்பிடுற அப்படின்னு. உடனே நான் தான் அப்படின்னு. உடனே அவர் வந்தவர் சொன்னார், பெரியவா அவங்கள பாட சொல்லி உத்தரவாருது, பாடின்றுங்க அப்படின்னு. இவருக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது. 10 நிமிஷம் முன்னாலே யாரோ பாடுன்னா, நம்ம தான் பெரியவா ஏதோ தியானத்துல இருக்கா பூஜையில இருக்கா பாடி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு உடனே அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு உள்ளேந்தே ஆர்டர் வருது பாடுன்னு அப்படின்னு. இருக்கு. அப்புறம் கேட்பானே சந்தோஷத்துக்கு பரம சந்தோஷம். ஹிமாத்ரி சுதேபா ஹிமா அப்படின்னு ஷியாமா சாஸ்திரி கீர்த்தனத்தை பாடினர். இப்படி பாடிட்டு இந்த ரெக்கார்டுல என்ன 4 பாட்டு இருக்கோ அதுல வரிசையா காமாட்சி தாய்மொழியில் பாடினர். அதுக்கப்புறம் கலவியில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சேன். அதுல பாடிண்டே வர பல்லவி பாடியாச்சு, அனுபல்லவி பாடியாச்சு, சரணமும் ஒரு சரணம் பாடியாச்சு. அதுல கடைசி 2வது சரணம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமான வார்த்தையா இருக்கும். அதை சொல்றேன், அப்புறம் கேட்டுண்டாலே தெரியும் நமக்கு அதோட உருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. அதுல சொல்றார், உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சதற்கு அவரை பணியாமல் இருப்பவர்க்கு மூச்சதற்கு. என்ன ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை. இதுக்கு மேல ஸ்ட்ராங்கா எழுத முடியாது. அதுல என்ன சொல்றேன்னா, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை. அவ கடாட்சம் பட்டாலே அப்படியே நமக்கு கரைஞ்சு போயிடும், பகா கரைஞ்சிடும் நம்மளோட மனசு. அப்படி ஒரு அன்பு பார்வை. அந்த பார்வையிலே அந்த அன்பு பொங்கி வழியறதுனால அது உருகாத மனசே கிடையாது, கரையாத மனசே கிடையாது. அப்படிங்கிறப்பல கல் நெஞ்சையும் கரைய வைக்கிறாப்புல அப்படி ஒரு அன்பு பார்வையாம். சரி, அது என்ன பண்ணும்னு, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. அப்பேற்பட்ட அந்த அன்பு பார்வையாலேயே அத்தனை பேரையும் மனசெல்லாம் உருக்கிறவர் எப்படி இருக்கார். அந்த காவிக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கு. இந்த காவி அப்படின்னா இவர் சரீரத்துல இருந்து இந்த காவிக்கு தனியா அழகா இருக்கான். ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. இந்த காவி போர்வையில போத்திண்டு அன்பு இப்படி வந்திருக்கு. ஒரு மனுஷ ரூபத்துல பெரியவாங்கிற ஒரு உருவத்துல அன்புங்கிற ஒண்ணு காவி போர்வையை போத்தின்னு வந்திருக்கான். அவரை பார்த்தாக்க என்ன பண்ணும்னார், வேற ஒண்ணும் பண்ணாது, கண்ணீரை பெருக வைக்கும். ஆறா அருவியா கண்லேந்து தாரதாரையா குட்டும். ஞான சம்பந்தர் சொல்றாரே, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறி குவிப்பது அப்படின்னு. பக்தினா அப்படின்னா இருக்கணும். அவரை பார்த்தாலே பெருக வைக்கும் கண்ணீரா ஆறா கொட்டுமா. இப்படி எல்லாம் சொன்னவர் இனிமே சரி அனாவசியமா எதுக்கு பேச்சதற்கு. அவர் இனிமே அன்பு உருவம் காவி போர்வையில இருக்கிற அவரை பார்த்தாலே கண்ணீரால கொட்டும், அருவியா கொட்டும் அப்படி எல்லாம் சொல்றது பேச்சதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சதற்கு அப்படின்னு. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இப்பேற்பட்ட ஒரு அன்பே ஒரு காவி போர்வைக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அன்பே அருளே அப்படின்னு பரணீதன் சொல்றாரு. அது போல அன்பும் அருளும் இப்படி காவி போர்வையில வந்து இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, நம்ம கை கேட்டுறாப்புல. அப்பேற்பட்ட இந்த ஈஸ்வரனை போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி பார்க்காதவனுக்கு எதுக்கு உசிறு இருக்கணும், மூச்சு எதற்கு, அவன் இருந்து வேஸ்ட். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, குனித்த புறமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடியும் பவழம்போர் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே மாநிலத்தே அப்படின்னு. இப்ப ஏற்பட்ட அந்த ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கிடைக்குன்னா இதுக்காவனும் மனுஷ ஜென்மா வேணும் அப்படிங்கிறார். இன்னொன்னுல சொல்ற, பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற. உன்னை பத்தி பேசலைன்னா இன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள்ல இறந்த நாள் அப்படிங்கிறார். அதை போலதான் இங்கே இந்த கவிஞர் எழில்மணி சொல்ற, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சு எதற்கு அப்படிங்கிற. இந்த வரிய பாடின்னு இருக்கார் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அதுல உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரத்தே என்ன ஆச்சுன்னா, தடார்னு அந்த உள்ளூர் கதவு திறந்தது. கதவு திறந்தா எல்லாரும் இவர் உருகி பாடின்னு இருக்காரு இல்லையா, எல்லாரும் முதல்ல ஒரு தினம் கதவு திறக்கிறதே பெரியவாளாக்குன்னு இவ எல்லாம் அலர்ட்டா ரெடியானா. ஆனா பெரியவா வரல, வேற யாரோ கைங்கரியம் பண்றவர் இருந்தார். இப்போ ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றவர் தான் வரவாளாக்குன்னு இவ பேசாத அசால்ட்டா இருந்தா பெரியவா வந்து இத்தாப்பல் நிக்கிறா. இப்படி பெரியவாளையும் பார்த்தோன்னே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் மேற்கொண்டு பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது. பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்ன்றே அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கார். அதுவும் பெரியவாளை நேர பார்த்துட்டார். இதை கேட்டு வாழ்க்கெல்லாம் அந்த சன்னிவேசத்தை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அப்படியே காலங்கார்த்தால அந்த காலை பொழுதுல அப்படி
பிரம்மஸ்வரூபம் பிரேமஸ்வரூபமா எய்தாப்புல வந்து நிற்க, அதில் அப்படியே பக்தியினால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க ஒருத்தர் பாடுறார் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறவாளுக்கு கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? எல்லா ஜனங்களும் கதற ஆரம்பிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. பாட்டிலே இப்படிதானே இருக்கு, பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அதில் பல பேர் அழறா எல்லாரும் என்றா. சீர்காழி மேற்கொண்டு பாட்டை பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அப்ப என்ன பண்ணா பெரியவாளும் கண்ணை தொடச்சிக்கிறா. அப்படின்னா என்ன? அவருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வருது. அப்படின்னா இதை எழுதின வார்த்தையை சொல்றதா இல்ல பாடினவரோட பக்தி பாகத்தை சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னு புரியல. கண்ணை தொடச்சுண்டர், கொணை தொடச்சுனே செய்கைனால மேல பாடு பாடுன்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா. இவர் ஒரு வழியா தன்னோட உணர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தின்னு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சுதற்கு, அவரை பணியாமல் இருப்பதற்கு மூச்சதற்கு அப்படின்லாம் பாட்டை ஒரு வழியா பாடி முதிச்சர். அந்த இசைத்தட்டில் மீதி இன்னும் 2 பாட்டு இருக்கு, அதெல்லாமும் பாடினர் ஒரு வழியா பாடி, அப்புறம் திருப்புகழும் இதெல்லாம் பாடி முடிச்சர். முடிக்கிறதுக்கு முன்னால பழம் புஷ்பம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்கல, அதுல இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாமும் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா. பெரியவா அந்த ரெக்கார்டை பார்த்து கையால தடவி தடவி கொடுத்துட்டும் அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுச்சா. அன்னைக்கு சாயந்தரமே மயிலாப்பூர்ல கற்பகாம்பாள் கோவில்ல கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல இது இசைத்தட்டு வெளியிடுறது. சாயந்தரம் ஃபார்மலா கோவில்ல வெளியில எடுப்பாரா. காலங்காலத்தாலே இந்த பாட்டுடைய தலைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டுக்கு நாயகன் யாரோ அவர் கையாலே இதை அங்கீகரிச்சு அவரே இதை கேட்டு செவிமடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்ததுதான் இந்த ரெக்கார்டு. ரொம்ப அற்புதமான பாடல். முடிஞ்சது. வழியில வந்துட்டா. வழியில வந்தா அதுல இந்த எழில்மணிக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர், அவளுக்கு மடத்தோட அதிகமா சம்பந்தம் இருந்ததுனால தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், அவரோட பேசியிருந்தார். அவரும் பாட்டெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு, எல்லாம் அவரும் பார்த்துன்னு எல்லாம் சொன்னார். அப்படிங்கிறது எழில்மணிக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்னா, அவரை பார்த்தா பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பக்தாளுக்கெல்லாம் வேணா அவரை ஈஸ்வரன் பகவானை பார்த்தா கண்ணால தண்ணி வரலாம், பெருகலாம். ஆனா இந்த பாட்டை கேட்கறது பெரியவாளே கண்ணை தொடச்சுட்டாலே பெரியவாளுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்தது, எதனால வந்தது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். அதனால இந்த வித்வான்ட்டு எழில்மணி கேட்டார், மாமா நம்மெல்லாம் சாதாரண மனுஷா, நமக்கெல்லாம் உணர்ச்சிகள் இருக்கு, ராகத்வேஷம் இருக்கு, அதனால நமக்கு கண்ணால அழறோம், தண்ணி வருது, சிரிக்கிறோம், இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஆனா பெரியவா திரிகால ஞானி பட்ட கெட்ட அப்பேற்பட்ட பெரியவாளும் இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டான்னா பெரியவாளுக்கும் உணர்ச்சி இருக்கா, உணர்ச்சி வசப்படுறாளா, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளாரிபிகேஷன் கேட்டார். அதுக்கு அந்த வித்வான் சொன்னார், அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பெரியவாளுக்கும் கண்ணில தண்ணி தான் வரும் அப்படின்னார். இவருக்கு கேட்டவருக்கு ஷாக்கா இருந்தது, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரே அப்படின்னு ஆமோதிக்கிறாரு. உடனே அந்த வித்வான் சொன்னார், நீ என்ன நினைச்சிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு நீ பாட்டு எழுதியிருக்க. இது நீ உன்னோட பாவம் பெரியவா மேல எழுதியிருக்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்க, பெரியவாளுக்காக பெரியவாளை பிரைஸ் பண்ணி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்க. அதனால நமக்கு கண்ணால தண்ணி வந்தது. பெரியவாளு கேந்திரமா கண்ணீர் வந்தது. நீ அதுல சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை என்னன்னு, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்க. பெரியவாளுக்கு கலவையினாலே தன்னோட குரு ஞாபகம் தான் வரும், குரு பரமகுரு ஞாபகம் தான் வரும். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா அங்க 2 குரு, பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட சித்தியான ஸ்தலம் அதிஷ்டானம் அங்கதானே இருக்கு, அவளோட ஞாபகம் வந்திருக்கும். அதனால நீ இதுல சந்திரசேகர், இந்த சரஸ்வதி அப்படின்லாம் ஒன்னும் பெயரையே குறிப்பிடல. காஞ்சியில பெரியவரா சிறந்ததுன்னு சொல்லிருக்க. அதனால காஞ்சி பெரியவர் அப்படின்னா அவருக்கு காஞ்சி பெரியவருக்கு காஞ்சி பெரியவர் அவளோட குரு பரமகுரு தானே, அவ கலவையில தானே அதிஷ்டானத்துல இருக்கா. அதனால அந்த குருவை நினைச்சுட்டு அவளுக்கு கண்ணால தண்ணி வந்திருக்கலாமே. அப்பேற்பட்ட அந்த குருநாதால நமஸ்காரம் பண்ணாதவளுக்கு பணியாதவளுக்கு மூச்சு இருக்கு அப்படின்னு இது எல்லாம் அவருக்கும் அவளுக்கும் பொருந்தராப்புல தானே இருக்கு. அவ அந்த பாவத்துல எடுத்துன்னு அப்படி அவளுக்கு உருகி இருப்பா அப்படின்னு இது சொன்ன அந்த எழில்மணியால தாங்கவே முடியல. உணர்ச்சி பெருக்க ஒரு கல்லுல 2 பழம் அப்படிங்கிறாப்புல நாம பெரியவா மேல ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவே பெரியவா மேலுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு, பெரியவாளோட குருநாதாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் அந்த சந்நிதியிலே வியாக்கியானம் பண்றாரே. இது மாதிரி ஆங்கிள் ஒருத்தருக்குமே தோணல. ஆனா இந்த வழியிலேருந்து இருந்த ஒரு வித்வானுக்கு இப்படி தோன்றது, அதை கேட்க முடியுமா, போய் அவரையே கேட்க முடியுமா பெரியவா வைக்கிறான்னா எப்படி சூக்ஷ்மமா அந்தர்யாமியா இருந்துன்னு ஒவ்வொரு தன்னோட அந்த
அனுகிரகத்தை எப்படிலாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியும், யார் மூலியமாவே எப்படிலாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல அந்த எழில்மணி ரொம்ப உருகினர், ஸ்ரீகாய்க்கு வந்துடுறதுன்னு அப்படி உருகினர். ஓ, இதுக்கு இப்படி வேற அர்த்தம் இருக்கு. அப்படி ஒரு அபூர்வமான பாட்டு தான் அந்த கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்து காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்லாம் அது ஒரு அற்புதமான பாட்டு. அப்படி ஒரு இசைத்தட்டு தான் ஹெச்எம்பி நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது, இசை அஞ்சலியா பெரியவாளுக்காக. இப்படி பாட தெரிஞ்சவாளாக இருக்கட்டும், இன்னும் எழுத தெரிஞ்சவாளாக இருக்கட்டும், பேச தெரிஞ்சவாளாக இருக்கட்டும், படிக்க தெரிஞ்சவாளாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் தங்களோட கலையை அதில் பெரியவாளுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி அதில் பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா என்னமோ நம்மளோட ஜென்மா சபலம் ஆயிடுத்து, கிருதார்த்தம் ஆயிடுத்து, கிருதகிருத்தியர்களாக ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறது, திருப்தி ஏற்படுது. அப்படின்னா அது பரபிரம்மமாக இருக்கிறதுனால்தான். எந்த வாக்கா இருந்தா என்ன, சொல்லா இருந்தா என்ன, எந்த செய்கையா இருந்தா என்ன, எத் எத் கர்ம கரோமி தத்ததைகளும் சம்போ தவாராதனம் அப்படின்னு பகவத்பாதாள் சொல்ற. நம்ம காயத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ இந்திரியங்கள்னாலேயோ எதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் அதனால பண்றது அத்தனையும் நாராயணாயேது சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு அந்த நாராயணனோட பகவானோட திருவரியில கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா நாம மனசால நினைச்சதோ வாயால பேசினதோ செஞ்ச காரியமோ எல்லாம் சபலமாயிடுது அப்படிங்கிற. அது போலதான் இந்த கவிஞர்களுக்கும் இந்த பாடகருக்கும் வா பண்ணினது பெரியவாழ்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணோன்னா அவளுக்கு மனசு அவ்வளவு பூர்ணமா திருப்தி அடைஞ்சது, சந்தோஷம் அடைஞ்சது. இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள். அதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம். பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல்
காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலா பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை ஊணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்ததிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்பூய்ப்பணி கள்ளும் வண்டும் அராமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவனாகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே.
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.